حضرت پیر ذوالکفل حسین ثابت چشتی صاحب ڈاربی سے، علامہ نجیب الرحمن ناز صاحب ناروے سے، علامہ حافظ محمد ارشد مصباحی صاحب مانچسٹر سے، علامہ مسعود عالم صاحب الازہری نوٹنگھم سے، علامہ مفتی زبیر تبسم صاحب ناروے سے، حضرت علامہ پیر شبیر حسین صاحب ربانی گلاسگو سے، علامہ حافظ اسرار صاحب الازہری سلاؤ سے، حضرت علامہ پیر برکات حسین صاحب چشتی، حضرت علامہ مفتی محمد ارشد جمیل صاحب لندن سے، مولانا قاری امیر حسین صاحب الازہری، مولانا محمد افتخار احمد صاحب چشتی ناروے سے، قاری ڈاکٹر منیر حسین صاحب ڈاربی سے، صاحبزادہ رضا مصطفیٰ صاحب الازہری ڈاربی سے، علامہ ظہور احمد صاحب چشتی راجڈیل سے، حضرت علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب برمنگھم سے، حضرت علامہ اعجاز احمد شامی صاحب ڈاربیز برمنگھم سے، حضرت صاحبزادہ پیر نیاز الحسن صاحب قادری برمنگھم سے، حافظ محمد شیر افضل صاحب سلاؤ سے، حافظ محمد جمشید صاحب بریڈ فورڈ سے، مولانا قاری رضا مصطفیٰ صاحب آکسفورڈ سے، مولانا قاری محمد دین چشتی سیالوی صاحب نیلسن سے، مولانا محمد افتخار داد صاحب چشتی لندن سے، مولانا محمد کاشف شکیل چشتی صاحب سوئنڈن سے، مولانا حافظ خالد حسین صاحب باقلے سے، حضرت علامہ پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب اور حضرت پیر سید نور احمد شاہ صاحب کاظمی لندن سے، ہم ان جملہ علماء کرام کا دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف مقبولیت نصیب فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، اب میں دعوت دیے جا رہا ہوں ہالند سے تشریف لائے ہوئے فاضل نبی حضرت علامہ افتخار علی چشتی صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کریں۔ اس وقت جتنے علماء کرام یہاں اگر نیچے تشریف فرما ہے، ان سے گزارش کی جاتی ہے برائے مہربانی وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، فیضان حضور ضیاء الامت زندہ باد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الأرض لله، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ زینت مسند صدارت امین حسن کرم سیدی و مولائی ملجا و مان حضور علامہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب کا اور میرے انتہائی قابل احترام مشائخ کرام، علماء کرام اور بہت ہی پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، آج ہم سیدی حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب
रहमतुल्लाह ताला अलैह के 11वें उर्स पाक की खिदमत में हाजिर है। ज़ियाउल उम्मत का माना व मफ़हूम क्या है? अरबी जुबान के अल्फाज को किसी भी दूसरी जुबान में मुंतकिल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम इसे ज़ियाउल उम्मत को उम्मत की रोशनी का नाम दे सकते हैं, लेकिन अरबी जुबान में रोशनी के लिए नूर का लफ्ज भी है, ज़िया और ज़ौ का लफ्ज भी है, और अरबी जुबान इस चीज में फर्क करती है। वो रोशनी जो वसाइल की मोहताज हो, वो रोशनी जिसका अपना कोई वजूद न हो, किसी से मुस्तआर लेकर आए, उसे नूर का लफ्ज बोला जाता है। और वो रोशनी जो अपनी हो, उसके लिए ज़िया का लफ्ज बोला जाता है। जैसे कुरान पाक में सूरज की रोशनी के लिए ज़िया का लफ्ज बोला गया है। और फिर आप देखें चांद की रोशनी या बाकी जितनी भी रोशनियां होती हैं, बादल आते हैं, उन रोशनियों के आगे रुकावट बनने में कामयाब हो जाते हैं कि 14वीं का चांद हो, लेकिन सामने काले बादल छा जाए, रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने के लिए कितने ही काले बादल क्यों ना आ जाए, वो कभी कामयाब नहीं होते। और इसी तरह सूरज की रोशनी को आप देखें, आप बंद कमरे के अंदर भी बैठे हुए हैं, वहां भी रोशनी पहुंच रही है। सूरज की रोशनी को आप देखें तो फिर वो रोशनी जो है वो अपने और पराये का फर्क नहीं करती है, वो अपने और गैर का फर्क नहीं करती है, वो हर एक को मुस्तफीज कर रही है। उस रोशनी के अंदर रोशनी भी है, हरारत भी है, उस रोशनी के अंदर इंसानी सेहत के तमाम लवाजिम मौजूद है। यही वजह है कि जहां धूप मुयस्सर नहीं होती और सूरज की रोशनी मुयस्सर नहीं होती, उन इलाकों के लोग जो है वो धूप के लिए दूर दराज के ममालिक में वकेशन के लिए जाते हैं। तो हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है वो पूरी उम्मत के लिए सूरज की रोशनी की माने। और उम्मत का लफ्ज अहले इल्म की महफिल है। एक है उम्मत इजाबत, एक है उम्मत दावत। हमारे बहुत से बुजुर्ग अपनी तमाम मसाइल की सारी का हदफ उम्मत इजाबत को बनाते हैं। वो उम्मत जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह प्रैक्टिकली पढ़ चुकी है, पोटेंशियल की तरफ कम देखा जाता है। लेकिन हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप इस वक्त पूरी दुनिया में एक तहरीक चल रही है कि उलमा को असरी उलूम की भी शुद्ध बुद्ध होनी चाहिए। दीनी मदारिस के अंदर जदीद उलूम को भी शामिल किया जाना चाहिए। अभी भी कितने मदारिस हैं जो इस चीज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। आप हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह की दूरबीनी को देखें कि 1957 के अंदर पाकिस्तान में एक ऐसा सिलेबस जो है वो राइज कर रहे हैं कि जिसमें दीनी और दुनियावी, ज़ाहिरी और बातनी, दिली और दमागी हर किस्म के उलूम का एक हसीन गुलदस्ता सजा के उम्मत के सामने पेश किया जा रहा है, वो जमाने के तकाज़ों के मुताबिक। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा, एक सूफी खानवाजे का चश्मो